सच नानक होसी भी सच। आद सच जुगाद सच है भी सच। नानक होसी भी सच। नाहां जति सती नहीं पड़िया। मूरख मुगधा जन्म भया। प्रणवत नानक तिन की शरणा। जिन तू नाही विसरिया। सतगुरु सच्चे पातशाह गरीब नवाज दीन दुनिया दे मालक चबर छत्र तखत दे मालक समरथ गुरु परतख गुरु सतगुरु समरथ गुरु धन 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 सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। बड़े ही प्यार दे नाल आप सारियां संगतां दोवें हाथ जोड़ के गज के उचारण करो जी। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। 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 सतगुरु गरीब नवाज साहिब जी की पवित्र पावन हाजरी विखे सुभाईमान संगत जी। आप जी बड़े ही प्यार दे नाल गुरु के सवारे कीर्तनियां पासों गुरबाणी जी का कीर्तन सरवण कर रहे सीगे। प्यार नाल गज के सारी संगत फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कुछ समा दास ने आप जी के दर्शन करने हैं। उपरंत कुछ ही समय विच सत्कारयोग बाबा जी ने सानू सारियां नू सतगुरु जी की बाणी का कीर्तन गुरबाणी जी की विचार सरवण करावनी है। आप जितनियां भी संगतां सुभाईमान हो आओ कुछ समा अपनियां सुरतियां जड़ियां ने वो कलगीधर सच्चे पातशाह वड्डे दाते सतगुरु धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी के चरणों में लैके चलीए। जो ये दिन चल रहे हैं थोड़े दिन पहला ही 2-4 दिन पहला सिख पंथ ने बड़े वड्डे पद्धर ते बहुत वड्डी गिणती दे विच गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहब विखे जाके हाजरी भरी है नमस्कार की है। सतगुरु जी के लाला नू चेते किया है। सतगुरु जी के माता जी नू चेते किया है। उन्हां महान गुरसिखां नू चेते किया है। और सच्चे है साध संगत जी जदों असीं उन्हां नू चेते करते हैं ना इनू सच करके मनना है। ये साका इतिहास जिहड़ा है साडा इहदे नाल सिੱਖੀ कमाउण दा होर जज्बा जिहड़ा है वो पैदा हुंदा है। सिੱਖੀ दे विच होर पकियाई आउंदी है। जिवें जिवें गुरु के लालां दे नाल होया जिवें जिवें सतगुरु जी की माता दे नाल होया थोड़ा जिहा हुण आपां ध्यान जिहड़ा है थोड़े समय वास्ते ध्यान उस पासे लैके जाना और कोशिश करियो असीं उन्हां दे चरनां दे विच पहुँच जाइए और साडी सुरत करके उन्हां दी जिहड़ी हाजरी है वाहिगुरू साडी हाजरी जिहड़ी है उन्हां दे चरनां विच लग जावे। सुरत दी खेड भी बड़ी वड्डी है। गुरमुख सुरत करके ही उन्हां दे पवित्र अस्थानां ते एक दिन नहीं वो रोज़ ही नमस्कारां कर लैंदे ने। साल विच असीं एक दिन उन्हां नूं चेते करना हुंदा है। इन्हां दिनां दे विच चेते करदे हां। पिछले बुधवार तुसीं साखी सरवण कीती सी कलगियां वाले सच्चे पातशाह गरीब नवाज जी दे वड्डे साहिबजादे
ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੋਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਤਾਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਉਦੋਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਸਨ। ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿਆਰੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੀ? ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਹੋਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜਾਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਹੋਰ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਪਿਆਰੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਤਾਰੇ ਦੀ ਸੇਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਬੈਠੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਜਿਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਉਹ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀ। ਦੋ ਭਰਾ ਸਨ, ਭਾਈ ਗੁਲਾਬਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਪੰਜਾਬਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਪੰਜਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਬਾਗ ਸੀਗਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਮ ਹੋਵੇ, ਸਧਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਖੇ, ਕਲਗੀ ਲਾ ਕੇ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਪੰਜਾਬਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਲਾਬਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਭੈ ਭੀਤ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖੇਡ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੋਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਚੋਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਉਹ ਨਿਹਾਲਾ ਖੱਤਰੀ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਨਿਹਾਲਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਨਿਹਾਲੇ ਦੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦਈ ਜੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਮਾਤਾ ਬੜੇ ਉਦਮ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਉਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਬੜੇ ਉਦਮ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਸਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਚੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ।
भाई पंजाबा रात नूं भाई निहाले दे घर गया, दरवाजा खड़काया, दरवाजा खोलिया। भाई पंजाबे ने भाई निहाले नूं पुछया, निहालिया तेरी माता दा नाम गुरदई है? कहन लगा हाँ गुरदई है। कहन लगे माता जागदी है? ते भाई निहाला कहंदा जागदी वो तो सौंदी नहीं है। एक चोला बना के रखिया, हर समय कलगियां वाले सच्चे पातशाह गरीब नवाज जी नूं याद ही करती रहिंदी है। वो कहन लगे फिर हौली बोल, महाराज मेरे घर दे विच ने, माता नूं लै चल। गुरु साहब माता नूं याद करन दे। माता नूं जदों पता लगा, माता खुश हो गई। ते प्यारिओ सच्चे पातशाह गरीब नवाज साहब जी दे दर्शनां नूं तुर पई। एक हत्थ च डांग है, सोटी है, डंगोरी है, नाल चोड़ा लिया है, पुत ने बांह फड़ी है। ते हौली हौली माता तुरी जा रही ते भाई पंजाबे दे घर पहुंची है। उत्थे फिर गुरु साहब महाराज नूं चोड़ा भेटा कीता जी। महाराज कहण लगे माता जी तुहाडा चोड़ा लैण वास्ते इत्थे आए। हुण इहदा एक भाव लिओ। गुरु साहब देखो समा किहड़ा चल रहा, शहीदियां हो रही ने और पिछे फौजां लगियां ने। उस समय भी महाराज अपने सिखां दी भावनावां नूं पूरा कर रहे हैं। इधर सच्चे पातशाह गरीब नवाज चोला लैके माछीवाड़े तो अगे गए है। उधर साडे जगत माता धन माता जी, माता गुजरी जी छोटी हस्ती नहीं सन। माता गुजरी जी धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे नौ हन। गुरु तेग बहादुर साहब जी दे महल हन ते धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी दी ओह पत्नी है। माता गुजरी जी दे नाल छोटे साहिबजादे ने। पिछली बारी दास ने बेनती की सीगी, उस हड़ दे विचों निकल के सब तो पहला कुम्मे माशकी दे घर पहुंचे सन। कुम्मे माशकी तो भी पहला दास ने एक लेखक नूं पढ़िया है। कहंदे एक बेड़ी वाला मिल गया सीगा, उसदा नाम सीगा करमू। ते माता जी ने उस करमू दी बेड़ी दे विच बैठ के वो जिहड़ा हड़ सीगा ना, पानी जिहड़ा सी उहदे विच बैठ के ते सुक्की थां ते आए सन। जिहड़ा करमू सी ना उन्हें माता जी दे दर्शन कीते। धन भाग जाने भी गुरु गोबिंद सिंह जी दे साहिबजादे ने, गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी दी माता है ते मैं उन्हां नूं कुछ समा उन्हां दी सेवा करांगा। ते वो की वेखदा भी जिन्ना समा माता जी बैठे ने ना, माता जी बाणी पढ़ते रहे। सुखमणी साहब माता गुजरी जी नूं जुबानी याद है, वो पढ़ते रहे। पाठ दे भोग तो बाद माता जी साहबजादियां नूं, लालां नूं सूरमताई दे बचन सुणाउंदे रहे है। गुरु तेग बहादुर साहब जी दी शहीदी सुणाउंदे रहे। ते जदों सुक्की थां ते पहुंचण वाले है ना, वाहिगुरु पहुंच गए है, माता जी उतरे ते माता जी ने ना दो सोने दियां मोहरां कढ़ के उन्हों देण लगे। तो हाथ जोड़ के कहन लगा, माता जी मैं ये पाप नहीं कर सकता, मैं ये मोहरां नहीं लै सकता। माता जी कहंदे क्यों? कहन लगा साडे जिन्ने भी मलाह ने ना, जिन्ने भी मलाह, सारे मलाहां ने एक विचार की आपस में भी कोई दूजा मलाह आवे
ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਲਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੇੜੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮਲਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਮਲਾਹ ਉਹਦੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਲਾਹ ਆ, ਵੱਡਾ ਮਲਾਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦੇਣ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਸ ਨਾਵ ਚੜ੍ਹੈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਜੀਓ ਤਿਹ ਕੋ ਮਨ ਮੈਂ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁਧ ਵਿਚਾਰੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਸ ਨਾਵ ਚੜ੍ਹੈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਦੀ ਨਾਵ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਰਮੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਲਾਹ ਹਾਂ, ਆ ਵੱਡੇ ਮਲਾਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬਸ ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਸ਼ਟ ਗੰਗੂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਲੋਭ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਨਾ ਡੋਲੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਨਾ ਡੋਲੇ, ਤੇ ਜੇ ਡੋਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ 1 ਰੁਪਈਏ ਤੇ ਵੀ ਡੋਲ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਵਲ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਡੋਲਣ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਡੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਗੰਗੂ ਡੋਲ ਗਿਆ ਦੁਸ਼ਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਡੋਲਿਆ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਕੁਝ ਪੰਗਤੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਾ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100-150 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਕਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਝ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਬਾ ਬਗਾ ਕੇ ਲਸ਼ਕਰੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਫੌਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਰਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸਾਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਜੋਗੀ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ जब रण अजीत जीत कर तशरीफ लाएंगे अब्बा के साथ जिस घड़ी जुझार आएंगे। जदों जंग जित के आउणगे तो वो सानू कहणगे, साडे नाल बचन करनगे, ते प्यार विच आके कहन लगे भी असीं महाराज नाल रुस जाना। बाबा जुझार सिंह जी कहन लगे भी गुरु साहब नाल, महाराज नाल? कहते हाँ पर छेती मैं मन भी जाना है।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਕਰਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ कि महाराज आप कृपा करके सानू छड्ड के ना जाया करो। इकरार लेंगे उनसे यूं जाना ना फिर कभी, बार दिगर बिछड़ कर यूं सताना ना फिर कभी, कि इस तरह ना करे। माता गुजरी जी दोवां साहिबजादियां दियां बातां सुन रहे ने, बचन सुन रहे ने, ते दसदे है, जोगी साहब लिखदे है, कहते बच्चों की गुफ्तगू जो सुनी दादी जान ने, बेइख्तियार रो दिया उस वाला शान ने। माता जी सोचते है भी तुसी कुछ होर गल्लां कर रहे हो, भाणा कुछ होर वरत जाना है। उथे रात फिर लोभ आ गया, दुष्ट दा मन डोलिया, मोहरां लुका लईयां। माता जी दे कोल मोहरां सन, उन्हें मोहरां लुका लियां। माता जी नूं पता लग गया, सवेरे उठे, माता जी कहन लगे गंगू बड़ा चंगा कीता ये मोहरां सांभ लियां। ये फिर उल्ट मत विच आके दुष्ट ने झगड़ा किया। माता जी कहन लगे झगड़ा ना कर, लड़ना, तू मोहरां रख लै। कहंदा तुसीं मेरे ते चोरी दा इल्जाम लाया है। उल्टा इन्हें गुरु के लालां दी शिकायत ते माता जी दी जिहड़ी शिकायत है भी मेरे कोल ने, वो सरकार नूं लाई। पर इत्थे हुण बचन गल बड़े ध्यान नाल इक सुणिओ। जदों लैके चले ना मुरिंडे, ते माता जी ब्रह्म ज्ञानी ने। चलो जे भावना किसी दी ब्रह्म ज्ञानी दी बनती है ठीक है, नहीं तो एक गल सोचो माता गुजरी जी का जप तप किन्ना। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब खुद लिखते हैं, तात मात मोर अलख अलादा, बहुविध जोग साधना साधा। दसवें पातशाह कहते प्यारिओ मेरे माता पिता ने बड़ा ही जप तप किया। कज के आखो वाहेगुरु। महाराज खुद लिख रहे हैं, गुरु साहब की लिखत है, कहते मेरे माता पिता ने बड़ा ही जप तप किया। बहुविध जोग साधना साधा, बड़ी उन्होंने साधना साधी। ते माता जी ने इन्ना नाम जपिया है। ते जदों माता जी चले है ना, गड्डे च बहन लगे, मुरिंडे नूं चले है, उन्हें एक बचन किया सीगा गंगू नूं। कहंदे सी पापीआ जिस धन करके ये काम कीता ना, इसे धन करके कमला हो के मरेगा। मोहरां तो नहीं सी उन्होंने लभियां, जमीन च लुका दित्तियां सन। सिपाहियां ने यह गल सुन ली। जदों ये दुष्ट इनाम लैण पहुंचिया सी ना, मैं 1 मिनट की बेनती करन लग्या भी इहदा की बनिया सी पापी दा। वो कहते भी जदों माता जी तेरे घरों निकले सन ना सिपाही, वो धन की गल करते सन। पहला वो दस भी तू उन्हां को किहड़ा धन लिया। पहला ये मन्निया ना, फिर ये मन्निया भी मैं नापिया, सोने दियां मोहरां नप्पियां। वो कहते कढ। इन्हें जिथे रखियां सी ना, जदों उत्थे फोलिया ते मोहरां उत्थों गायब हो चुकियां सन। दूजी थां ते फोलदा, फिर नहीं लभदियां। तीजी थां ते फोलदा, फिर नहीं लभदियां। सिपाहियां नूं इन्ना गुस्सा चढ़िया, वो कहंदे तू साडे नाल झूठ बोलदा है। इहदे सिर च फिर जुत्तियां मार मार के सिर पोला करता सी। गंगू कमला हो के बाजारां च तुरदा फिरदा रहा सी ते कमला हो के मरिया सीगा जी, क्योंकि माता गुजरी जी दा बचन हो गया सी, जिस धन करके पापीआ पाप किया ही, इसे धन करके कमला हो के मरेगा। सो इसे तरह होया। एक रात फिर मुरिंडे रहे है, जिथे गुरुद्वारा कुतवाली साहब है। उथों फिर सरहंद दे विच आए। लुधियाने तो लैके अंबाले तक का जिहड़ा इलाका सी ना, ये सारा दुष्ट वजीदे दे अधीन सीगा।
ਔਰ ਉਹ ਆਪ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੁਖੀ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ। ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਵਜੀਦਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ 2 ਪੁੱਤ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿਣ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਣਗੇ, ਮਾਲਕ ਮੰਨਣਗੇ। ਇਹਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਦੀ ਨੇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਡਰ ਜਾਣ। ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਡਰ ਜਾਣ ਤੇ ਝੁਕ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਸੀ ਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਡਰਾਉਣਾ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਖੂਬ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਲਾਗੋਂ ਨਹਿਰ ਲੰਘਦੀ ਸੀ। ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਾਗੋਂ ਨਹਿਰ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਠੰਡੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਣ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਗਏ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਪੰਛੀ ਲਿਖਦਾ, ਪੰਛੀ ਇੱਕ ਕਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਛੀ 7 ਵਾਰੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ 7 ਵਾਰ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਥਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਿਠਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਉਹ ਰਾਤ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਲੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਗਰਮ ਲੀੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ। ਅਸੀਂ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸਾਂ, 4-5 ਸਿੰਘ ਸਨ ਉੱਥੇ। ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਸੀ ਵੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਠਰੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਕੱਢਿਆ, ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਕੱਢੀ। ਕਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨਿਕਲੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਕੱਢੀ। ਉਂਝ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉੱਤੋਂ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਨੂੰ ਨਿੱਘ ਮਿਲ ਜੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਤ ਕੱਟੀ।
दिन जदों कचहरी लगती है तो महाराज साहब जी के साहिबजादिਆਂ ਨੂੰ सद्दिया जाता है। माता जी ਨੂੰ भी सद सकते सन, माता जी ਨੂੰ इस करके नहीं सी सद्दिया भी ये गुरु गोबिंद सिंह जी की माता है, इन्हें बड़े बड़े समय वेखे है, माता ने नहीं डोलना, बच्चे डोल सकते हैं। बच्चों का की है, कोई खाण वाली चीज़ दे के जो मर्जी बुलवा लो, बच्चों का इहो ही है। खाण पीण वाली कोई चीज़ दो, बच्चे वह बोली बोल देंगे, पर उन्होंने ये नहीं पता भी ये आम बच्चे नहीं है, इन्हां दियां उम्रां ही छोटियां ने, ये ब्रह्म ज्ञानी बाबे ने। जदों लैके गए है तो जो पहले दिन किया गया, साध संगत जी वड्डा दरवाजा कचहरी का बंद करके छोटी जी बारी खोल दी सी। सतगुरु श्री गुरु रामदास साहब जी के अस्थान पर असीं जाने आ, महाराज साहब जी के वड्डे कबाड़ ने, वो कबाड़ नूं भी छोटी बारी लगी है। जदों सिंह सेवा ते जाते 3 पहरे की, वो बारी खुलती है, उहदे राहीं जाते हैं। वो पूरा झुक के अंदर जाना पैंदा है। कवि संतोख सिंह जी ने भी यह घटना लिखी है, होर गुरु के प्यारियां ने भी यह घटना लिखी है। कहते वड्डा दरवाजा बंद करता, छोटी बारी खोली सी भी सिर झुका के ही अंदर जाणगे। ते जदों सिर झुका के अंदर नूं जाणगे, जदों उन्हां सिर झुकाता, असीं ताड़ियां मार देणियां ने भी गुरु गोबिंद सिंह दे पुत हकूमत दे अगे झुक गए है, ताड़ियां मारांगे। पर तुसीं सोच वेखो बाबियां दी। माता जी ने पहले जदों दा किला छड्डिया, पहली बारी साहिबजादियां नूं अपने तन तो कुछ समय लई वखरा करना सी। तोरण लग्गिया इक्को गल कही सीगी, पुत्र एक गल दा चेता रखियो, तुहाडे दादे दा नाम गुरु तेग बहादुर साहिब है, तुहाडे पिता दा नाम गुरु गोबिंद सिंह जी है। इन्हां गल्लां नूं चेते रखियो। ते साध संगत जी जदों साहिबजादे गुरु के लाल गए है, वड्डा दरवाजा बंद है, छोटी बारी जिहड़ी है वो खुली हुई है। ते कोई भी बंदा है ना, वेखो सावधान किन्ने होणगे, किन्ने सावधान होणगे। असी तुरदे हाँ, उठते हाँ, बैठते हाँ, बोलते हैं, बहुत कुछ बेध्यानी च होई जाता है। ध्यान नहीं हुंदा की कर रहे हैं, किवें तुर रहे हैं, किवें उठ रहे हैं, किवें बैठ रहे हैं। पर उन्हां दी सावधानी किन्नी होएगी। इत्थों उन्हां दी सोच वेखो, उन्हां दी डुंघियाई वेखो। उन्होंने सिर नहीं झुका के अंदर नूं कीता। सब तो पहला वो जिहड़ा चरनां च जोड़ा पाया सी ना, चरण कीते, जोड़ा ऐ सामने नूं कीता, सामने दुष्ट वजीदे दा मूँह सीगा जी। उन्होंने जोड़े विखाए पहला, वो तो ताड़ियां मारन की तैयारी च सन। पर जिन्हों आप अंग्रेजी च कहते हैं भी प्लैन फेल हो जाना, उन्हों दे प्लैन फेल हो गए। जो सोचिया सी सोचिया ही रह गया। साध संगत जी अंदर गए ते आखिया गया है भी वजीदे नूं नमस्कार करो। ते दोवां बाबियां ने की कीता, साध संगत जी गज के पूरी कचहरी दे विच फतेह बुलाई है। वाहिगुरू जी का खालसा। और जदों फतेह बुलाई तो उन्हां दीयां आवाज़ां दे नाल सारी कचहरी गूंज उठी। हुण अबल ते साडे वीर जिहड़े अजकल वाले, वो जदों फतेह बुलाउंदे आ ना, फतेह ते मैनूं माफ़ करियो, फतेह नहीं वो बुलाउंदे। फतेह जदों बुलाउणी है, कोशिश करनी है पूरी बुलाउणी है। ते जदों आपां फोन ते फतेह बुलाउने हैं एक दूजे नूं, क्योंकि गल फतेह दी हो रही है, बाबा फतेह सिंह जी का जिक्र आ रहा है, साहिबजादियां नूं सारा पंथ चेते कर रहा है इन्हां दिनां च। ते कुछ गल्लां जिहड़ियां ने साडे जीवन च आम, वेखो उन्होंने तुरन लग्गियां भी उत्थे जाके ध्यान रखिया भी तुरना किवें है, लंघना किवें है। असीं इहो ही नहीं ध्यान रखते भी गुरु जी की फतेह किवें बुलाउणी है। जदों फोन ते फतेह बुलाउंदे आ साडे वीर, वाहिगुरू भी नहीं पूरा बोलते,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਬੋਲਦੇ, ਅਧੂਰਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਪੀਕਰ 'ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਰ ਕੱਟ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣੇ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਵੀ ਓਨੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਫਤਿਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਬੋਲਣਾ। ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਫੋਨ ਤੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਪੂਰੀ ਫਤਿਹ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਅਜੇ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਫਤਿਹ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ ਫੋਨ ਤੇ। ਸੋ ਖੈਰ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੋ। ਦੋਵੇਂ ਬਾਬੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਚਹਿਰੀ, ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਉਲਟ ਮੱਤਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਜਣਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਨੋਬਲ ਪੂਰਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪੂਰਾ ਗੱਜੇ ਆ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਦੀਨ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨਵਾਬੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆਉਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਫਿਰ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਉਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ। ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹਾਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਫਿਰ ਹਾਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵਿਚਰਾਂਗੇ, ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਉਦੋਂ ਸਿੰਘ ਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ 3-4 ਵਾਰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਜੰਗ ਕਰਨ ਆਓਗੇ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੁਸ਼ਟ ਵਜੀਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਵੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਸਿਰ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸੀ। ਬਚਨ ਸੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਅੱਗ ਭਪੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ। ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਨਵਾਬ ਆਇਆ, ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ। ਆ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਲਾਮ ਹੈਦਰ ਕਾਦਰੀ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਵੇਖ ਲੈ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ। ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ ਮੁਝੇ ਇਸ ਪਾਪ ਸੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਪਾਪ ਹੈ।
रब मैनू इस पाप तो बचा के रखे। आख्या जाओ अपनी दादी दे नाल सलाह कर आओ। साहबजादे आए तो जोगी जी लिखते हैं, कहते बाबा फतेह सिंह जी ना बिल्कुल सीधा उत्ते दौड़ के गए। किवें गए? जिवें एक बच्चा जमात विच पहले नंबर ते आवे ना ते रिजल्ट लैके आवे ते बच्चा की करदा है, बस्ता भुआ के मारदा है ते जाके मां नूं चिंबड़ जांदा है ते दसदा है भी मेरे इन्ने वधिया नंबर आए हैं। कहते बाबा फतेह सिंह जी ने भी इस तरह किया, भज के गए, जाके दादी मां दे नाल लिपट गए ते कहन लगे मां तेरे पुत्र दी पग होर उच्ची कर रहे हैं। कहने लगे चढ़दी कला च जाके दसिया अज ये होया। माता जी इस गलों बहुत खुश सन कि इन्हां ने चढ़दी कला च जवाब दिते, इन्हां नूं कोई झुका नहीं सकिया। वो फिर रात फिर आई, ठंडे बुरज च बैठे। प्यारिओ वो रातां किवें निकलियां, साडा पंथ सारा असीं इकट्ठे हो के उन्हां रातां दा देण नहीं दे सकते। हाँ ये जरूर है, इन्हां रातां विच भाव उस समय दौरान जिन्ना कोई बैठ के बाणी पढ़ेगा, भजन करेगा, सिमरन करेगा, शहीद सिंह उहदे ते उन्नी किरपा वरताउणगे जी। उहदे ते उन्नी किरपा होएगी, उन्नी बख्शिश होएगी। जिहड़ा हफ्ता लंघिया है ना, ये हफ्ता बख्शिशां लैण वाला, किरपा लैण वाला। वो रात किवें लंघी होएगी ये तो परमेश्वर ही जानता है। जोगी लिखदा है, कहंदा है नींद ते कंढियां ते भी बंदे नूं आ जांदी है। गुरु दे लाल सुत्ते पर माता गुजरी जी नहीं सी सौंदे जी। अमृत वेला हुंदा, अमृत वेले नितनेम सुणाउंदे है, बाणी सुणाउंदे है। उहदे तो बाद फिर कचहरी लगदी है, कचहरी दे विच जांदे है। फिर यतन कीता है भी ये झुक जाण, साहिबजादे झुकदे नहीं, बल्कि उन्हां नूं अपना इतिहास सुणा आउंदे है। जाके गुरु तेग बहादुर जी दा साका सुणा आउंदे है, गुरु अर्जन साहिब जी दी गल सुणा आउंदे है। जाके उन्हां दी नहीं मनदे। और वो बड़ा हैरान सीगा वजीदा भी मैं, मेरी सारी फौज, सारे बंदे, वजीर, ये वो सब कुछ, जे दो बच्चों नूं ही ना झुका सके तो साडे होण दा इन्नियां दा की फायदा। बड़े यतन किए गए, तसीहे भी दिते गए। कहंदे आ साहिबजादियां नूं बन के ना रुख नाल उन्हां नूं पत्थर मारे गए। ते जदों हथ साहिबजादियां दे पिछे सन, एक पत्थर बाबा फतेह सिंह जी की अख च वज्जा सीगा। ते तुसीं अंदाजा लाओ भी जदों अख ते कोई चीज़ पै जाए, छेती नाल साडे हथ किते जांदे आ, अख ते जांदे आ। पत्थर दुष्टां ने मारिया अख ते हथ परां नूं पिछे नूं बन्ने, हथ जिहड़े वो अगे नहीं जांदे। किन्नी दर्द होई होएगी। ठंडे बुरज विच रख के वेख लिया, भुखियां रख के वेख लिया, तशद्दत करके वेख लिया। कहंदे आ गरम गरम लकड़ां जिहड़ियां सन वो हत्थां ते मारियां सन भी ये साडी गल मन जाण। पहले दिन लालच दिता, दूजे दिन डरावा दिता। ना लालच ही मन्निया, ना डरावा ही मन्निया। ते साध संगत जी अपनी गल ते जदों दृढ़ रहे ना, फिर दुष्टां ने कहा भी हुण इन्हां नूं नीहां च चिणना है। रात वाहिगुरू माता जी कोल साहिबजादे चले गए, दस दिता भी माता जी अज असीं आए हैं, कल नूं जावांगे, वापस नहीं आवांगे। चले गए। रात पई, इहो जी ठंड है बहुत। ये तो वध ठंड होएगी। साडे कोल गर्म कपड़े ने, उन्हां कोल कोई कपड़ा नहीं, कोई लीड़ा नहीं, सिर्फ ओहो ही ने जो तन ते पाए, जो नाल लए।
ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇਕ ਦਿਲ ਪੁਰਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਆ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਚ, ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਤਾ ਲੱਧੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣਾ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਹੈ, ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੀਬੀ ਭੋਲੀ। ਉਹਨੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇੰਜ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕੀਤਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇਹਦੀ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਰਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਤੇ, ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਰਸੋਈਆ ਹਾਂ। ਰਸੋਈਆ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਰਸੋਈਆ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਰਸੋਈਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚਾਚੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹੇਠੋਂ, ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਹੇਠੋਂ ਬੁਰਕੀ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਛਕ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਗਰਮ ਗਰਮ ਗਲਾਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਪਕੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਿੱਘ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਛਕਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਛਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਛਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੋਤੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਛਾ, ਚੇਤਾ ਰੱਖ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੋਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਮਕੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੋਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਮਕੇਗਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ। ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ 2 ਦਿਨ ਛਕਾਇਆ, ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ 3 ਦਿਨ ਛਕਾਇਆ, ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ 1 ਦਿਨ ਛਕਾਇਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੇ 1 ਦਿਨ ਵੀ ਛਕਾਉਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੀ ਹੋਏਗੀ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਲਾਲ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਰਾਤ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਭਾਵ ਉਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਕੰਬਣੀਆਂ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੈਸਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਸਰਹੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਢਾਡੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਆ ਪੰਥ ਦੇ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਲਿਖਦਾ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਪਵਾਏ ਨਵੇਂ। ਜਾਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਆਓ ਮੁਖ ਦੁਲਾ ਤੋਂ ਲੂੰ, कैसों को कंगी करूं, नन्नी सी कलगी सजा तो लूं। वो ये करुणा रस भरदा,
ਢਾਡੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੋਰੇ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰੇ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰੇ, ਪਰ ਪੌੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਜਾ ਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਲੱਗਾ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰ ਪਏ ਦੋਵੇਂ ਲਾਡਲੇ ਜਦ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਵਾਰ ਅਖੀਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ, ਬੂਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਬੋਲੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਬੋਲੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ, ਮਾਂ ਉਡੀਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਚਾਅ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਨਾ ਤੁਸਾਂ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਲਾ ਕੇ, ਥੱਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਅੰਮੀਏ ਅਸੀਂ ਔਂਸੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਆਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੁੱਸ ਪਊ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇਰਾ ਜੀ ਪਰਚਾਉਣਾ। ਛੇਤੀ ਆ ਜਿਓ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮਾਉਣਾ, ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਵੇਖੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਢਾਡੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਨ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪਾਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਖਹਿੜੇ ਪੈ ਜੇ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਫੜ ਲੇ, ਦਾਦੀ ਦਾਦਾ ਭੈਣਾਂ ਫੜ ਲੈਣ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਫੜਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪਾਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂੰ ਨੂੰ ਭਿਉਂ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਰੁੱਖ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂੰ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੰਜ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੁੱਸ ਪਊ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇਰਾ ਜੀ ਪਰਚਾਉਣਾ, ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮਾਉਣਾ, ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਅੱਗੋਂ ਢਾਡੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਹੀਰਿਓ ਮੈਂ ਮਗਰੇ ਆਵਾਂ, ਪੁੱਤਾਂ ਬਾਝੋਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਕਦ ਸੁਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹੰਸ ਉਧਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੁਆਲੇ ਰਾਮਕਾਰ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਵੇ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਤੋਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸਾਵਾਂ। ਕਿਉਂ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਤੋਰੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੁਰੇ, ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਬਹੁਤ ਹਜੂਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹੋ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪੱਟੇ ਸਵਾਲ ਦੁਸ਼ਟ ਪਾਪੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਡੋਲ ਸਨ। ਪਿਆਰਿਓ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਦੁਸ਼ਟ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਨੀਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਵੈਸੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ
उत्ते खड़े कीते होनहार फुट फुट। ਉਹ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਲਹੂ ਸਿਮਦਾ। ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਹੀ ਜਿਸਮ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲਹੂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਲਹੂ ਸਿਮਦਾ। ਵੇਖਣ ਹਾਰ ਰੋਏ ਜਾਰੋ ਜਾਰ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰੋ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਸਰਹੰਦ ਫੁੱਟ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਧ ਵੀ ਫਟ ਗਈ, ਪਰ ਫੁੱਟੇ ਉਹ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਨੇ ਨਪੀੜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਜੀ। ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ। ਅਖੀਰ ਕੰਧ ਡਿੱਗੀ। गुरु के लाल बेसुरत धरती ते डिग गए जी। कंध डिग गई सी, बेसुरत धरती ते डिग गए। जदों बेसुरत हो के धरती ते डिगे है, प्रिंसीपल सतबीर सिंह कहते उदों भी उन्होंने पुछदे आ, बच्चों अजे समा च दीन कबूल कर लो। कहते वो बेहोश होए भी सिर मारते सन भी असी नहीं करना। कितना जज्बा होएगा। उन्होंने दोवां दुष्टां ने सतगुरु के दोवां लालां दियां साह रगां जिहड़ियां सन वो फिर कट्टियां। साह रग की हुंदी है प्यारिओ, गले तो बिल्कुल हेठां जदों असीं इत्थे काउने आ ना, इत्थे एक नाड़ी है, इनू साह रग कहिंदे। मैनू एक सिंह कहंदा भाई साहब मैं इत्थे छुरी रख के वेखी एक दिन। कहंदा वो मेरे तरौ निकल गए भी साहिबजादियां दा की बनिया होएगा। ग्रंथां च लिखिया जदों साह रग कट्टी है, बाबा जोरावर सिंह जी दा शरीर तत्काल ही प्राण छड्ड गया, पर 12.5 मिनट बाबा फतेह सिंह जी चरण मारते रहे। 12.5 मिनट। उदों पता नहीं लगा भीड़ विचों किन्ने बोलिया, तुरकां दी जड़ पट्टी गई। कहंदे लागे एक तोता सी रुख ते उन्हें सुन लिया, वो उड़दा उड़दा नाले बोली जावे, तुरकां दी जड़ पट्टी गई, तुरकां दी जड़ पट्टी गई, तुरकां दी जड़ पट्टी गई। बथेरा उन्होंने फड़न का यतन किया, वो फड़िया नहीं गया। उधर माता जी ठंडे बुरज च बैठे सन। जदों माता जी ठंडे बुरज च बैठे है, मोती राम मेहरा उथों उस हजूम चों निकलिया, अपने अखों हंझुआं नूं घुटदा होया माता जी दे कोल पहुंचिया। ये जा सकदा सी उत्ते, क्यों ये करिंदा सी ना, काम वाला सी। ये जदों उत्ते गया इन्हें फिर माता जी नूं दस्सिया, माता जी दोवें लाल शहीदी प्राप्त कर गए हैं। जदों माता जी ने खबर सुनी, एक बारी प्यार नाल गज के आखो वाहिगुरु, गज के। दोवें लाल शहीदी प्राप्त कर गए है। जदों माता जी ने ये शब्द सुने ते माता जी ने की किया होएगा अंदाजा लाओ। आम दादी नूं सुने रोएगी, चीका मारेगी। जदों माता जी नूं ये शब्द दसे गए, सुनदियां सार माता जी ने हाथ जोड़ के आख्या सी, वाहिगुरु तेरा शुक्र है। ये शब्द कहे। मैं एक विद्वान नूं पढ़ रहा सां, उस विद्वान ने बोल लिखे, कहंदे उस समय ये कह के ना वाहिगुरु तेरा शुक्र है, माता जी ने एक शब्द पढ़िया, धनासरी महला 5वां, औखी घड़ी ना देखण देई अपना। सारी संगत पढ़ते हो, औखी घड़ी ना देखण देई अपना, हाथ दे राखै अपने कौ सास सास, प्रभ स्यों लाग रहे हो मेरा चीत, आद अंत प्रभ सदा सहाई, धन हमारा रहाओ। मन बिलास भय साहिब के, अचरज देख बढ़ाई, हर सिमर सिमरिया आनंद कर नानक प्रभ पूरन। माता जी ने शब्द पढ़िया शहीदी दी खबर सुन के। वाहिगुरु दा शुक्र है जिन्हें पैज रख ली साडी।
किते वाधा पवे ना ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬਾ ਵਾਧਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ 'ਚ ਜੁੜ ਗਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੀਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਭ ਗਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਿਭ ਜਾਏ। ਉਹ ਨਿਭੀ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਸੁਰਤ ਟਿਕ ਗਈ। ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੁਝ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕੁਝ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਦੋਂ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਹਿਲ ਰਹੇ। ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ, ਪਰ ਚੌਂਕੜਾ ਵੱਜਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਦਾਦੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰੀ ਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੌਂਕੜੇ ਚੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਓਏ ਦੁਸ਼ਟੋ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਿੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਤੁਰ ਪਾ ਇੱਥੋਂ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਜੇ। ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰਿਆ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਢੋਲ ਵਾਲਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਸਦਮਾ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੰਡੇ ਬੁੱਝ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਨਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇਕ ਦਿਲ ਪੁਰਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਦਿਲ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟੋਡਰ ਮੱਲ। ਉਹ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆ ਮੋਤੀ ਰਾਮਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੇ। ਸੁਣਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਭਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਲਾਹ ਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸੱਚ ਕੋ ਮਿਟਾਓਗੇ मिटोगे जहान से, डरता नहीं अकाल किसी शहनशाह की शान से। उपदेश हमारा सुन लो जरा दिल के कान से। उन्हें क्या सी अखीर सलाह की भी जिथे ये जालम है उथे लोभी भी बड़ा वड्डा। इहदे को थां खरीद लिए मुल, गल कौन करेगा? गल फिर की टोडर मल अगे आया भी गल मैं करांगा। ये भी दीवान है।
ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ, ਜਹਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀਗੀ, ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਦਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ। ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣੀ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਧਰਤੀ ਜੇ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਧਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿਓ। ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਵੀ ਦਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚਾਦਰ ਵੀ ਫੇਰੀ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਪਾਉਣਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪਾਇਆ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਾਇਆ ਆਈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਢੱਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੋਨਾ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 2 ਕੁ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸੋਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੇਖੋ ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਸੀ। 2 ਦਿਨ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੋਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਛਾਇਆ, ਲੋਭੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਲੋਭ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੇ ਜਾੜੀ ਪੁੱਟਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਢੱਕੀ ਗਈ ਉਨੀ ਕੁ ਢੱਕ ਕੇ ਉਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਾਕੜਾਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ 3 ਕੁੱਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਤ ਸਨ ਉਹ ਪਾ ਲਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਕਣਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਨੱਪ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਥੜਾ ਬਣਾਤਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ, ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਦਕੀ ਸਿੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਟੇ ਦੀ ਗਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਚੰਦੂ ਦਾ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੰਗੂ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਹੀ ਇਹਦੀ ਚੁਗਲੀ ਲਾਈ ਸੀ ਵੀ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵੀ ਹੱਦ ਕੀਤੀ, ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਵੀ ਹੱਦ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿਨੇ ਕਚਹਿਰੀ ਲਾਈ। ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। 7 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ ਨਰੈਣਾ। ਜੇ 7 ਸਾਲ ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਨਰੈਣਾ ਜੀ
बाबा मोती राम का पुत्र 7 साल का, उहदी उम्र भी बराबर ही है। कोलू चों कढ़िया, पत्नी नूं कोलू चों कढ़िया, मां नूं भी कढ़ दिता, मोती राम जी नूं भी कढ़िया। पर मोती राम जी ने जान लग्या अखीर ते जदों उन्हां दी वारी आई ना, उन्हां ये गल कही, कहण लगे दुष्टा तू जन्म दी हद कीती है, चेता रखी कुत्ते दी मौत मरेगा, और तू जीउण नूं समा मंगना है, तेनू समा नहीं मिलना। ते अखीरली मैं बेनती करके खिमा मंगण लग्या। बाबा जी ने आप जी दे दर्शन करने। सरहंद दे विच एक निर्मला साधु रहिंदा सी, उहदा नाम सी दयाल दास। उहनूं पता लगा भी सरहंद 'च सारा कुछ होया, उदों सरहंद विच नहीं सी, बाहर सीगा। ਉਹ महाराज के दर्शनों नूं तुरिया, सच्चे पातशाह गरीब निवास साहब जी नूं लभदा लभदा राए कल्ले कोल पहुंचिया। राए कल्ले नूं पता, राए कल्ले तो उन्होंने पता लगा भी महाराज लखमीर ते शमीर दे घर हन, दीने कांगड़। वो उत्थे गया, वो महाराज के चरणों में जाके बैराग करन लगा। कहंदा महाराज मैनूं पता लगा है, राए कल्ले दे कोल तुसीं काई दा बूटा पुट के कहा सी भी सरहंद की इट नाल इट खड़कनी है, सरहंद चों तुरकां की जड़ पुट्टी गई। महाराज जदों इट ना इट खड़कनी है तो असीं भी सरहंद च रहिंदे हैं, साडा की बनेगा? महाराज सरहंद च तुहाडे प्यार वाले सिख भी रहिंदे आ, उन्हां दा की बनेगा? महाराज मैनूं भी बख्श लो, उन्हां नूं भी बख्श लो। बख्शाउणा जिहड़ा काम है ये महाराज ने साधुआं नूं ही दिता है। साधु प्यार वालियां नूं बख्शा लेंदे। दयाल दास की गल सुन के 10वें पातशाह कहन लगे भी तेनों बख्शिया ही है। दयाल दास जदों तू मनो हमायत लैके तुरिया सा, तेनों उदों ही बख्श दिता सी। पर दयाल दास जी कहंदे महाराज कोई ना कोई कृपा कर दिओ। महाराज कहंदे दयाल दास इत्थों सीधा सरहंद जा, अपने डेरे ते चढ़ जा, ते डेरे ते चढ़ के 5 बार संख पूरी भाव संख वजाई। जिदे जिदे कन्नां विच आवाज़ पएगी, जिथों जिथों तक आवाज़ चले जाएगी, उथों उथों तक बचाव हो जाएगा। कहने लगे दयाल दास जी गए, दोपहर नूं सरहंद पहुंचे, ते ब्राह्मण संख पूरदे आ सवेर दे समय ते शाम दे समय। वो दोपहर के समय पहुंचे, शिखर दोपहर लगी, इसने दोपहर ही 5 बार शंख पूर दिता। जिथे जिथे तक आवाज़ गई, जिदे जिदे कन्नां च आवाज़ पई, गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी के बचन का प्रताप सी, उन्हां सारियां दा ही बचाव हो गया जी, उन्हां सारियां दा बचाव हो गया। पर दयाल दास बारे भी उन्होंने पता लग गया भी इन्हें शंख क्यों बजाया। दयाल दास नूं पता लग गया इन्होंने मैनू फड़ लेना है। दयाल दास ने उतों फिर मुसलमाना वाला भेख पा के, सूफियां वाले कपड़े पा के उस सरहंद चों निकल गया, अपना भी बचाव कर गया, दूजियां का भी बचाव कर गया। सो महाराज गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी दे ये इतिहास जदों सुनिए बहुत सेध मिलती है, बड़ी सिक्ख्या प्राप्त होंदी है, और सिक्खी कमाउण दा चाओ भी जिहड़ा है वो मन विच पैदा हुंदा है। गरीब नवाज कृपा करन साडी सारियां दी हाज़री अपने चरनां विच लवा लैण। हुण अति सत्कारयोग बाबा जी ने आप समूह संगतां दे दर्शन करने हन। बेअंत भुल्लां होईयां ने, सतगुरु जी बाबा जी आप समूह संगत भुल्लां दी खिमा बख्शिश करनी। प्यार नाल गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।